नमस्कार समस्त साथी भाई भौणी मान को मोर ये जो रज मौजर ये जो चली ये अवसर रे तथा ये आषाढ़ रानी गोटे सुसज्जित मुहूर्त मुझे स्वागत करुच्ची एवं समस्त को गोटे मोर अंतर गोटे खूब भल पाइबा जनाऊँगी मोर गोटे केतोटी प्रेरणापद कथा मोर मन पड़ुची जेहेतु आम समस्ते टिके 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 सब स्वर्गारोहण कर बाट को आसीगले तेणु एवं आम टे ये जो आसक्ति जा भगवान गोटे बाणी थिला जे मोर गोटे मात्र कामना अच्छी अवतार नेला बेलू जे मोर कामना होची तुमको कामना शून्य करी जहाँ जो डिजायरटा जो जीरो हो से होल पोजिशन से अधिकारी हो डिजायर जितेबाला आमर इच्छा शक्ति जितेबाला आमर शून हो कामना शक्ति जितेबाला आमर शून हो आम समस्त अधिकार आमको मिल तो से इच्छा शक्ति को शून करने मत अनेक समय केतटा कथा प्रेरणा दिए से प्रेरणादायी कथा भितर मोर बापा गोटे कथा मोर मन पड़े मो बापा रज संक्रांत जन्मग्रहण करते 1943 रे पुणी 1943 रु 2018 मसीहा रज संक्रांति दिन सी मत छाड़ी चलीगले अनेक विचार मो हाथ में छाड़ी गले जो विचार गुड़िक मुझे ठीक भाव में निभेबी आज पर्यंत जापारे किंतु से कथा गुड़िक मोर मन पड़ू चारोटी कथा को विशेषकर आम मन रखा दरकार प्रथम कथाटी हूँ आम चारोटी कथा को जीवा पूर्व मुखर गोटे छोट गप कहले सब बुझीजे थर जन राजा थे आ से राजा जनकर कौन है ना सब लोटपाट होगा सब चलीगला इड़ सड़ किसी रही धीरे 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 से कौन है ना शिर झुंकिला धीरे धीरे तलक हो गले से कौन करेंगे बोली भाविले यही अवसर रे से कौन कर स्त्री को कहते आमर तो यही अवस्था है कौन करवा तांकर स्त्री जे थिले रानी थिले से रानी कहले देख मो पाखे 400 टंका अच्छी तुम या नहीं जाओ किसी कम जब लगे पारे लाग आर किसी आने आम रोजगार मेटिज ये विषय 400 टंका धरिकी राजा सारी किछि बाट गलापर गोटे जंगल भितर गोटे साधु सहित देखाई साधु पाखे आंठे पड़ी कहते साधु महाराज मु जड़े राजा थी आ मोर आज ये अवस्था है सब लुटपाट हो जाए मुझे बर्तमान एकांत भाव में जीवन यापन करुच्ची मु मोर सहधर्मिणी ये एक घड़ी मुहूर्त गति करुच्ची आम पाखे किसी खाइबा भी पैसा ना कौन करी तेणु मत कि गुरुवाक्य दिंतु बा किसी कथा कहतु जो कथार मु मोर जीवन गोटे योगदान करी समय एक कथा शुणिकी साधु जनक कहले मु क्या एमती गुरु कथा कहे ना बिना पैसा बिना मूल्य तेणु मत कि दवाक पड़ो तो जो पार्थ आप 100 टंका भी दवाक पड़ो सी कहले ठीक अच्छे मो पाखे तो 400 टंका अच्छी ठीक अच्छे मुझे 100 टंका देदेवी 100 टंका देलापर से कहले देख तुम्हें जेते बड़ पोजिशन रे रहुच रुह जेते बड़ ज्ञानर अधिकारी होच हुओ किंतु मन रख तुम सामने जदि कहीं उच्च पदस्थ ऑफिसर अच्छी तुम सामने तुम ठारू जदि कई जड़े बड़ कार्य करुच्ची तार जदि ज्ञान भी न थाऊ से जदि तुम ठारू मध्य हीन हो जातिर हो ज्ञान रे हो कि तार परिपाटी रे हो जो थे भी से तुम पाख जदि खराब होते भी तुम प्रथम कर्तव्य है ताकू नजरअंदाज करनी ता पाखे निश्चय मुंड नईब कारण से चेयर को आमको सम्मान दबार अच्छी कारण सी तार कर्म सी तार कर्म करिथिला सेथिपई ए जन्म से भली एक ऊपर अवस्था अच्छी तेणु जी भी अच्छी जी जदि आम ऊपर को अच्छी ताकू आम नजरअंदाज करबे तार ज्ञान को तौलिबा दरकार नहीं सी जहाँ चाहूँगी ता आगे मु निजको टिके शिर झुंकई ता कथा को शुणा दरकार एटा को केबे भूल करवा दरकार नहीं ये हूँ प्रथम कथा से कहले कहले ठीक अच्छी ताहले काहाकू केतिकी बेले हीन मानबे कहले ना केबे काहाकू हीन मानब ना समस्ते तुम ठार ऊपर बोली भाव एवं निजक तैयारी कर पाखे जाकि पहुँचबी बोली ये कथा प्रथम कथार से कहले 100 टंका कहले मो पाखे 300 टंका कहले साधु मते द्वितीय कथा गोटे कहतु से द्वितीय कथा कहले पुणी मत देवाई पड़ो गुरु दक्षिणा से पुणी देते 100 टंका और से द्वितीय कथाटी कहते देख तुम्हें केबे कहार कौन जदि खराब कथा देखुच ताको जदि पारुच ता मुहरे कुह जदि न पारुच ता विषय ता अनुपस्थित कौन सी प्रकार कहा पाखरे एक कथा आलोचना भी करिवो नाही कारण तार भूलटा को तुम्हें आलोचना कले निजे ही दोषरे पड़ज
ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, କାହାର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛ ଚେଷ୍ଟା କର, ପ୍ରେୟାର କର ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ପାରୁଛ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭାବରେ କଥା ହୁଅ, ତାକୁ ସତ୍ୟଟାକୁ ନିଚ୍ଛକ ସତ ବା ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନି, ପରନ୍ତୁ ସେ କଥାଟିକୁ ପ୍ରିୟ ଭାବରେ କୁହ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ ତାକୁ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ନ କହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ନେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲେ ମୁଁ 2ଟା ତ କଥା ପାଇଗଲି, ତୃତୀୟ କଥା ମୋ ପାଖରେ ତ ଆହୁରି 200 ଟଙ୍କା ଅଛି। ହଉ, ସେ କହିଲା ସାଧୁ ବାବା ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା ମୋତେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ ତୃତୀୟ କଥାଟି ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯଦି କେବେ ତୁମକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରୋଷେଇ କରିଛି ବା ପରସି ଦେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ବସିବାକୁ କହୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। କାହିଁକି ରକ୍ଷା କରିବ ନା, ଯଦି ତୁମେ ରକ୍ଷା ନ କରିବ ତା ମନ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ସେଟାକୁ ତୁମେ ବୁକା ହେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସରଳ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ବୁକା ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି କିଏ କିଛି କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଏ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କଥା। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି 100 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ, ସାଧୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସେଇଠୁ ଶେଷ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ କେହି ତୁମର ସାଥୀ ତୁମ ସହିତ ଦୁଶ୍ମନୀ କରିଛି, ତୁମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି, କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭରା ଆଉ ମିତ୍ରତା କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଉପରେ ତାକୁ ଟିକେ ୟେସ୍ ନୋ କରିପାର, କିନ୍ତୁ କେତିକି ବେଳେ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା କରିବନି ବା ତାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବନି, କାରଣ ସେ ଥରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ପାଖରେ ମିତ୍ର ହେବନି। ଏ କଥା ରାଜା ଜଣକ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏ କାହାଣୀଟି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ବାପା କହୁଥିଲେ ବି ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବି। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାର 2 ପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ସେ କହିଲେ ଏଇ ସହରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ ବଡ଼ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମଗ୍ର ସହର ଏହି ପୁରା ନଗରଟି ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ମହଲା ଅଛି। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନଗରପାଳକ। ସେ ନଗରପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ଇଏ ଆଜି ନଗରପାଳ ହେଇଗଲାଣି, ବାବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି। ଏ କଥା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ କଥାଟି, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ, ଯେତେ ନିଚ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ବଡ଼ ଆସନରେ ଅଛି ତା ଆଗରେ ଶିର ଝୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କଲା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲା, ମହାଭାଗ ବୋଲି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ରାଜା ଥିଲେ, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଏଠି? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ନଗରରେ ଆପଣ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ସେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖିଲେ। ସେଠି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେଠି ସେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ନଗର ବେଶ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ତା ପଛପଟରେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା। ସେଠି ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହୁଥିଲା। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କର ସକାଳ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କଟୁଆଳ ଅଛି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କଟୁଆଳ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଆରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେ ଭାବିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯାଇ କହିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା କହିଲେନି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାଟେ ଯେ ନା, ମୁଁ କହିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନ ଦେଖୁ, ଏ କଥା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, କବାଟଟିକୁ ଆଉଜି ଦେଲେ। ଯେମିତି କବାଟଟିକୁ ଆଉଜି ଦେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅଟି ଦେଖିନେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଆଉଜି ଦେଲେ। ଆଉ କଟୁଆଳ ଭାବିଲା, ଦେଖ ମୋତେ ଏଇସବୁ କଥା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଗଲା। କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଟୁଆଳ ଚାଲିଯାଇଛି। ରାଣୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଭାବିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଇଏ ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ନା ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେବ, କାରଣ ଇଏ ଭାରି ବିଦୁଷୀ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ
ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଇଛି ଯେ ବାପା ଯାହାକୁ ତୁମେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କରିକି ରଖିଛ ସେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କାଲି ମୋ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ। ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଝିଅ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ କାଗଜ ଗୋଟେ ପର୍ଚି ଲେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକେଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ତେଜ ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଅଛି ଆମ ଏଠି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଭିତରେ ସେଇ ଘୋଡ଼ାଟା ତୁମେ ନିଅ, ସୁପରଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାଟି ଖୁବ୍ ଜୋର ଦୌଡ଼ିବ ସେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ତୁମେ ଯାଅ। ତୁରନ୍ତ ଏଇ କାଗଜଟିକୁ ନେଇକି ସେଠି ଜଣେ ଜଲ୍ଲାଦ ଅଛି ଯିଏ ମଣିଷକୁ ମାରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ଦିଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହାଣି ଦିଏ, ଶୁଳିରେ ଯିଏ ବସାଏ, ସେଇ ଜଲ୍ଲାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏ କାଗଜଟି ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ସେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କେବେ କାହା କଥା ଯଦି ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତ ଝିଅ ପାଖରେ ଝିଅ ନାହିଁ, କିଏ ସେ କଟୁଆଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ନ କହି ସେ ତାଙ୍କର ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ସେ କାମରେ ଲଗେଇଲେ, ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଜଲ୍ଲାଦ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। ଏତେ ତେଜରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ କଟୁଆଳ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାହେଲା। ରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ରୁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାପରେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ସେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା କାଲି କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ରୁହ ବୋଲି କହିଲା। ଯେମିତି ରୁହ ବୋଲି କହିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଅଟକିଗଲା। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଟକଉଛି କିଛି କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠି ତାକୁ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାଇବା ରଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଆପଣ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜନ ଦେବି, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ତ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ରାଜା ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ସେ ଜଲ୍ଲାଦ ପାଖକୁ, ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଅଛି, ସୁପରସୋନିକ ଘୋଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି ମୋତେ, ତ ଶୀଘ୍ର ଯିବି ମୁଁ ସେଠିକି। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ସେ କାମ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଖାଇକି ଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିସି ଦେଇଛି ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି କଟୁଆଳ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପର୍ଚିଟି ବା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଥିଲା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନଗରପାଳ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଦେଇଦେଲେ, ଜଲ୍ଲାଦ ଦେଖିଦେଲା ରାଜା ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କଥା ଏଟା ନା ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଇନସାନ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତୁରନ୍ତ ତାର ଦେହରୁ ତା ଶରୀରରୁ ତା ଶିରକୁ ଛିନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ସେଇ କଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ତୁମେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜଲ୍ଲାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଖଣ୍ଡା ଆଣିଲା ଆଉ ସେ କଟୁଆଳକୁ କାଟିଦେଲା। କଟୁଆଳର ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ରାଜା ପ୍ରସାଦ ପାଖରେ। ଇଏ ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ଘୋଡ଼ାଟା ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କଟୁଆଳ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଲାଦ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି ଇଏ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବରେ ଦେଖ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ତାକୁ ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରାଜା କହିଲେ କାହିଁକି କଟୁଆଳର କଟାମୁଣ୍ଡ ଆସିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ସତ କଥା କହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କେହି କରିଥାଏ ଏଇ ହିଁ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ବାପା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ନଗରପାଳ ବା ସେ ରାଜା ସେ କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ହେଇଛି। ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ, କାହିଁକି ସେ ଯାହା ଘଟିଲେ ଘଟିବ, ସେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ଆହୁରି ବଡ଼ ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏଇ କଥା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଯିଏ ଥରେ ତୁମ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି ତୁମେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଉନି। ତା ସହିତ କେବଳ ୟେସ୍ ନୋରେ ଚଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇନି, କାରଣ ସେ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଜଲ୍ଲାଦ ପାଖରେ ଇହାରି ଶିର କାଟିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଗପଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ମାନିକି ସଂସାରରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁ ବା ନ ଶୁଣୁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ କହିଚାଲ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଶୁଣିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ସେ କଥାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣୁନି ଆମ କଥା, ନ ଶୁଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ କହିଲେ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାନି। ଯେମିତି ଭାଟମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କିଛି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ହୁଏତ ନ ଶୁଣିପାରେ ଆମ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଏ ଗପଟି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ପରିବାର ସହିତ କହିପାରିବେ। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରେରଣାପଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ନମସ୍କାର।